I am very happy that you are all here to join this morning assembly along with the senior brothers. Last one. We are fortunate that every day you perform your morning assembly that side, but today you are here. So obviously some reason is there, and the reason is today we are celebrating the birth anniversary, 205th birth anniversary of a great Bengali, Ishwar Chandra Vidyasagar. I don't know, maybe some of you are familiar with his name, some of you are till now not familiar with his name. His contribution to the Bengali language, to our society, immense. First of all, the Bengali language popular. Today, it is a world one of the most sweetest language as per the UNESCO's list. Ishwar Chandra Vidyasagar has immense contribution on this field. He is considered the father of Bengali prose. And not only that, other than the literary work, his role in as a social reformer, it is child marriage. He fight against child marriage. He against fight, or due to his pressure, that time the British government forced to pass the Remarriage Act for the widows. So, since it is his birthday, it should not be like this that only one day we should remember him. We should read him, we should inculcate ourselves so that at least we can give some good thing to our society. Because we are receiving many good things from the society. So it is our duty also to return some good things to the society. This soil, the land of Bengal, produces many polymorphs in different fields. There is no end in these names. If I start from Ramakrishna, Swamiji, then Netaji Subhash Chandra Bose, Rabindranath Tagore, and many others. So I will request all of you, this is the right time. Please go through some articles of them and familiar yourself more about these people. I have no doubt today this celebration will help at least a group of students to read more about Ishwar Chandra Vidyasagar, and next year, if we forget, you will remember us. That's that tomorrow is the birthday or birth anniversary of Pandit or Ishwar Chandra Vidyasagar. I don't want to prolong my speech. Regarding his literary role, your Bengali teachers will more detail in details. Thank you once more, and my sincere thanks to all the teachers, organizers, that within a very short time we have conducted this program. Thank you all.
Thank you so much, Principal Sir, to enlighten us with such valuable speech. And I should say, as Indian, moreover as Bengali, I proudly take this honor to convey you the message that today, 26th of September, which day is observed every year as this person's birthday, who is widely known as Pandit cum social reformer Ishwar Chandra Vidyasagar. His contribution is immense to us. Due to his contribution, it has become possible for us that we are able now to write and speak fluently in the language Bengali. Moving further, up next, we have another oathful speech, and to do this honor, I request to Animesh sir to please come up. Everyone, please welcome him with your claps. Thank you sir for giving me chance. তো সবাইকে প্রথমে শারদীয়ার শুভেচ্ছা দিয়ে আমার বক্তৃতা শুরু করছি। মাননীয় প্রিন্সিপাল স্যার, ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার এবং ভাইস প্রিন্সিপাল ম্যাম, সম্মানীয় শিক্ষকবৃন্দ এবং আমার প্রিয় সহপাঠিনীবৃন্দ, আজ আমরা সমবেত হয়েছি এমন এক মহান ব্যক্তিত্বের জন্মদিন উদযাপনের জন্য, যিনি বাংলার নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিশারি, যিনি শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও মানব কল্যাণের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে আলোর পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন আমাদের গর্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আজ আমরা তার 205তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করতে চলেছি। 1820 সালের 26শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে তার জন্ম। তার প্রকৃত নাম ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেও তিনি জ্ঞানের পথে এগিয়ে যান। সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনা করে তার প্রজ্ঞার স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত করা হয়, যার অর্থ হল জ্ঞানের সমুদ্র। বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল শিক্ষার প্রসার। তার রচিত বর্ণপরিচয় আজও শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি। বাংলা ভাষাকে সহজ ও সরল করে সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য করে তোলার কৃতিত্ব তার। শুধু শিক্ষাবিদ নন, তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারকও। সেই সময় কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় 1856 সালে বিধবা বিবাহ আইন চালু হয়। নারী শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি অসংখ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, নারী শিক্ষিত হলে তবেই সমাজের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব। বিদ্যাসাগর ছিলেন প্রকৃত মানবতাবাদী। দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে সাহায্য করতেন নিঃস্বার্থভাবে। তার সহমর্মিতা ও দয়া দেখে মানুষ তাকে করুণার সাগর নামে অভিহিত করেছিল। তাই তার জীবন থেকে আমরা যে অমূল্য শিক্ষাগুলি লাভ করি তা হল, অধ্যবসায় থাকলে দারিদ্র কোনো বাধাই নয়। সমাজের পরিবর্তন আনতে হলে সাহসী হতে হবে। শিক্ষা ও মানব সেবাই জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত। নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা সমাজের জন্য অপরিহার্য। তাই আজ বিদ্যাসাগরের 205তম জন্মজয়ন্তীতে আমরা তাকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তবে শুধু শ্রদ্ধা জানালেই হবে না, তার আদর্শকে আমাদের জীবনে চলার পথের পাথেয় করতে হবে। যদি সততা, মানবতা ও শিক্ষার আলোয় নিজেদের জীবন আলোকিত করতে পারি, তবে সেটাই হবে
তার প্রতি আমাদের সত্যিকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি। ধন্যবাদ। Thank you, Onimesh sir. It's 205th anniversary of that renowned person who is integral part of our education, rather academic lives. Up next, we have our respected Surojit sir, who will recite a poem. So please welcome him with a big round of applause. অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ইমন স্যারকে আমাকে একটি কবিতা আবৃত্তি করে সুযোগ দেওয়ার জন্য। তো প্রথমেই আমরা শুনলাম আমাদের প্রিয় অনিমেষ স্যার আজকে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কিছু বক্তব্য তোমাদের সামনে তুলে ধরল। এবার আমি বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রতীক্ষিত বাংলা গদ্যের জনক, শিক্ষার উপকার মহামহিয়ান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর জন্মদিন উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে একটি আবৃত্তি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। কবি অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বিদ্যাসাগর। শত ভগবতী আজও তোমায় খুঁজে খুঁজে সারা, নবজাগরণ আসব বলে থমকে আছে পাড়া। খাই না শকুন চাবুক মারে অন্ধকারে পিঠে, অত্যাচারে নিঃস্ব হলো রাম রহিমের ভিটে। মাইল ফলক আজও আছে পথের বাঁকে বাঁকে, ল্যাম্পপোস্টের নিচে আলো লজ্জাতে মুখ ঢাকে। ধর্ম এখন হাটে বাজারে শরীর বদল করে, তোমার স্বপ্ন গুমড়ে ওঠে ঠাকুর দাসের ঘরে। চোখের পাতায় রাত, পথের ধারে আজও আধার, খেলছে ধারাপাত তোমার জন্য আসন পাতা। মনের মণিকোঠায় তোমার আলো চিত্তে আজও জ্ঞানের কুসুম ফোটায়। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর জগৎ জোড়া নাম, তোমার জন্য রইল আমার খোলা চিঠির খাম। তোমার ছন্দে বেজে উঠুক নিত্যদিনের ভাষা, নবজাগরণ আসুক আবার বাঁচুক আলো আশা। ধন্যবাদ সবাইকে, শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন। Thank you, Surojit sir. Next, we have another speech by none other than our Joyশ্রী ma'am. So to do this honor, I request her to come up here. নমস্কার সকলকে। প্রথমেই আমি জানাই শুভ শারদীয়া তৃতীয় শুভেচ্ছা। তারপর আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার ও ভাইস প্রিন্সিপাল ম্যাম ও স্যার সকলকে জানাই শুভকামনা। আজ এক মহামানবের জন্মদিবসে শ্রদ্ধা জানাতে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। প্রথমে উপস্থিত সকলকে, আমার সকল শিক্ষক শিক্ষিকা এবং আমার সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে জানাই আমার শুভকামনা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 26শে সেপ্টেম্বর 1820 সালে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। তার আসল নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও গদ্যকার ছিলেন। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের মতো সামাজিক নারী শিক্ষা প্রবর্তক তিনি ছিলেন। তিনি কুপ্রথার বিরুদ্ধে এক সোচ্চার কণ্ঠস্বর আমাদের ভারতবর্ষের। তার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতী দেবী ছিলেন তার শৈশবে জ্ঞানার্জনের প্রতি অদম্য স্পৃহা জাগানোর একমাত্র প্রয়াস। তিনি মাত্র 9 বছর বয়সেই উচ্চশিক্ষার জন্য
কলকাতায় আসেন এবং সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনা শুরু করেন। সেখানে তিনি কিংবদন্তি তুল্য মেধার পরিচয় দিয়ে যান এবং কি তিনি সেইখানেই বিদ্যাসাগর উপাধি পর্যন্ত পেয়েছিলেন। তার প্রথিত কুসংস্কার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো আমাদের সমাজের খুব কম মানুষেরই ছিল। তার চেষ্টাতে 1856 সালে ব্রিটিশ সরকার বিধবা বিবাহ আইন পাশ করেন। বাংলা সাহিত্যের জগতে তার অবদান অবিস্মরণীয়। বাংলা গদ্যকে সরল ও সাবলীল এবং আধুনিক রূপ দেন। তার বর্ণ পরিচয় আজও বাংলা ভাষার শিক্ষার প্রথম সোপান। তিনি জ্যোতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহার করে বাংলা গদ্যকে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য করে তোলেন। এই মহান কর্মযোগী 1891 সালে 29শে জুলাই কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যু বাঙালি সমাজে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কেবল একজন ব্যক্তি নন, তিনি একটি প্রতিষ্ঠান। তার দেখানোর পথ আজও আমাদের সমাজকে আলোকিত করে রেখেছে। ধন্যবাদ।